You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Are you a CBSE 12th grader aiming to score 90 plus in your board exams? Then this book will definitely help you. These are Oswald One for All books for Class 12th Science stream. These books are designed to align with the latest CBSE syllabus and exam patterns, providing students with a centralized resource for effective exam preparation. So you can be sure you are studying exactly what's going to be on your exams, nothing extra, nothing missing. This book includes previous year question papers, includes a collection of past exam questions to familiarize students with the exam format. And the question papers are fully solved, and here you can see they provided the detailed solutions of each and every questions. And this book also provides detailed explanations based on CBSE's marking schemes to guide students in framing their answers. And this book also contains mind maps. Visual learners will love the mind maps and the video links. Mind maps make tough topics easier to digest and remember. It also includes chapter-wise activities. Each chapter includes interactive activities and exercises that help you apply concepts, making learning more engaging and hands-on. And this book also includes wide range of questions and self-assessment papers, etc. And here you can see the commonly made errors of the students and the answering tips. And this is English book. Here you can see revision notes which contain concise points covering the key takeaways of the chapter to help you revise faster and retain better. And summary, theme, title justification, significance are also included in these books. And here you can see the One for All mathematics book. This book also contains topic-wise revision notes. And this book contains variety of question types, covers multiple question format, including assertion reason type, very short answer type, long answer type, and case-based questions. And here you can see this book also contains exam practice questions which include objective type of questions and competency based type of questions and more. And the most important thing, and which I personally liked, is NCRT Corner, which includes NCRT questions and solutions, which is really good and helpful. And here you can see this book also contains NCRT exemplar questions, which is really good. This book contains a wide variety of questions that cover everything you all need for throughout your exam preparation. And here you can see a board corner, which is also a good feature which I personally liked. And it also contains several practice question papers and sample papers and many self-assessment papers, which is really good for boost your confidence, and you can easily understand the concepts clearly because this book contains base level to high level type of questions, so you can understand the concepts clearly and score well in your exams. This book is a combined study material, practice questions and revision tools in a single package, reducing the need for multiple reference books. So basically this is an all-in-one resource. And this is the physics book, and here you can see they explained each topics with understandable diagrams and QR code for visual aids and videos enhance understanding and retention of complex concepts. And yeah, dynamic QR codes provides access to the latest CBSE updates and additional resources. It includes answers based on CBSE's official marking scheme. This teaches you how to write the answers the way examiners want them, so you can answer like a topper. This book highlights frequent mistakes and offers strategies to avoid them. One of the best benefits of Oswald books are they have a holistic learning approach, integrates various learning tools to cater to different learning styles, ensuring comprehensive preparation. So what are you waiting for? Go and grab your books now. I will provide the link of the books in the description box down below. And use my coupon code ADIT10 to get up to 10% discount. Hey guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be a study vlog. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഒരു സ്റ്റഡി വ്ളോഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ന് അത്ര സുഖമില്ല, എനിക്ക് പനിയും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അതും വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ, എനിക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് കാണാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, വായിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി സൈലൻറ്റ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഓർത്തു ക്ലാസ് കാണാമെന്ന്. ഏകദേശം ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനൊരു 6:30ക്ക് തുടങ്ങണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ആയി, അതിങ്ങനെ ലാഗായി 7 മണിയായി. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും 7 മണിക്കെങ്കിലും തുടങ്ങണം. 7 മണിയല്ല, 7 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പോഴെങ്കിലും തുടങ്ങിയാലേ കുറച്ചെങ്കിലും വിചാരിച്ചത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഞാനിന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് നോട്ടൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത നോട്ടിൽ ഞാനിന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചാപ്റ്റർ ഇല്ല, അതായത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇല്ല. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല, എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് പഠിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതും. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് കാണണം, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ NCERT വായിക്കണം എന്നാണ്. ഇതിൽ വീഡിയോ ലെക്ചറെങ്കിലും കണ്ടു തീർത്താൽ മതി എന്ന് എനിക്കുള്ളൂ, കാരണം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അതങ്ങ് ലാഗായി പോവും. അപ്പോൾ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടങ്ങുമ്പോൾ. കാരണം ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം ഉണ്ടാവുന്നേ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചധികം വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ആയിരുന്നു. പഠിച്ചിട്ടും തീരുന്നില്ല. എന്നാൽ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമില്ല. കാരണം കുറച്ച് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ലെക്ചർ കണ്ടിട്ടാണിത് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്ര സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കൂടി എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ആ നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സും അറൗണ്ട് ഒരു 2 hour ഇല്ലെങ്കിലും 1.3 hour to 2 hour ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കണ്ടു. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 5 minutes എങ്ങാനും ബ്രേക്ക് എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. അതർവൈസ് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു. എന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ലെങ്ത്തുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കും വെറുതെയെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയി, പഠിച്ചത് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു. എന്നാലും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോന്ന് അറിയില്ല, ഇത് തലയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്തായാലും കുറേ അധികം റിവിഷൻ്റെ കാര്യം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും +2 പഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ, ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അത് എനിക്കല്ലെങ്കിൽ വേറെയുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര എഫേർട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൽ, എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ എടുക്കാനും അത്ര വലിയ പണിയില്ല, എന്നാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അത്ര വലിയ പണിയില്ല, വോയിസ് ഓവർ എടുക്കാനും വലിയ പണിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ 2-3 ദിവസമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. 3 ദിവസമല്ലല്ലോ, 2 ദിവസമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സിനെ പുഷ് ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് നടക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്തങ്ങ് പോയി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സേ കണ്ടുള്ളൂ ആകെ. അതായത് ഞാൻ അറൗണ്ട് 1 മണിക്കൂറും 45 മിനിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ 50 മിനിറ്റ്, 1 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റിന് ഇടയിൽ ഞാൻ അറൗണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഒറ്റ ക്ലാസ്, അറൗണ്ട് അല്ല, ഒറ്റ ക്ലാസ് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. ഇനി എനിക്ക് കുറേ ക്ലാസ് കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് തീരുമില്ലല്ലോ, ഇന്ന് തീരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 7 മണിക്ക് ഇരുന്നെങ്കിലും ഒരു 7:15 ശേഷം തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ. എന്നിട്ട് 8:15 വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് പഠിച്ചു. 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് 8:40 വരെയോ 8:45 സംതിങ് വരെ പഠിച്ചു. പിന്നെ നോട്ടിന് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പോയി. അറൗണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര ടൈമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്.
ഇനി എനിക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വായിക്കണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി കാണാം, എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും കൂടി വായിക്കാം, അതല്ല നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്ലാസ് കാണുകയാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചെന്തോ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ മൊത്തം കണ്ടില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹാളിൽ പോയിരുന്നാണ് ബാക്കി പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാനിത് മൊത്തം പഠിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കറണ്ട് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്നലെ കണ്ടതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ടഫ്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും സ്ലോ ആയിട്ട് മെല്ലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള അൺഫിൽറ്റേർഡ് വ്ളോഗ്സ് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.